Welcome students, after a very long break of our what we can say, the lockdown and quarantine and on all the coronavirus and all the problems. Now we will start with the once again with a very lots of energetically our crash course and our CET NEET JEE target. So you know that we have completed about 5 to 6 chapters related to our whatever schedule we have supplied for you people, and out of that schedule we have completed about the general organic chemistry, that is the GOC. We have completed the isomerism. We have also completed all 11th standard organic chemistry. We have also started with the 12th standard with the haloalkane haloarine, alcohol phenol ether and aldehyde ketone carboxylic acid. So this much part we have already completed in the crash course, and in the regular batch we have completed almost all, but this is just the revision type of thing. And for the crash course people, this is the every lecture is a new lecture and which will be the very important as far as each and every competitive exam is concerned. So whatever today's lecture is there, आजचं जे लेक्चर आहे त्यामध्ये आपल्याला काही नवीन एखादा टॉपिक आपण शिकतोय असं नाहीये. तुम्ही जर सिलेबस मध्ये पाहिलं तर ऍसिडिटी नावाचा एकही टॉपिक कुठे आपल्याला नाहीये, पण ऍसिडिटीवर प्रत्येक सीईटीला नीटला जेईला कमीत कमी एक आणि काही वेळा 2 प्रश्न सुद्धा विचारले जातात. असं हे फार IMP आर्टिकल आहे ज्याच्यावरती आपल्याला 1 ते 2 प्रश्न येणार आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. आणि म्हणून आपण सिलेबस व्यतिरिक्त एक एक्स्ट्रा ॲडिशनल लेक्चर आजचं जे असेल, फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर online lecture series, and that is related to the acidity. So we have just 30 to 35 or maximum 40 minutes of lecture, and because of which we have to cover the things very quickly. So let us start with what is mean by acid. So according to Arrhenius theory, you know that according to the Arrhenius theory, H plus donor in aqueous medium are called as acid. Yes or no? So according to Arrhenius theory, any substance which donate the H plus in the aqueous medium is known as acid. According to Lowry-Bronsted theory, so according to this Lowry-Bronsted theory, again H plus donor substance is called as acid. There is no need of aqueous medium. And the very important third theory called Lewis theory. According to Lewis theory, it is the theory related to electron pair. इलेक्ट्रॉन पेअरची देवाणघेवाण होते की नाही यावर जी थेरी डिपेंड आहे तिला लेविस थेरी म्हणतात. H प्लस डोनर कुठल्याही मीडियम मध्ये असेल तर त्याला लॉरी-ब्रॉन्स्टेड म्हणतात, आणि H प्लस इन ओनली ॲक्वियस मीडियम असेल तर त्याला अरेनियस थेरी असं म्हणतात. सो अकॉर्डिंग टू द लेविस थेरी, इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर जे असतात त्यांना आपण काय म्हणतो बेटा? ॲसिड, लेविस ॲसिड. सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स ऑफ ॲसिड: Arrhenius, Lowry-Bronsted and Lewis theory. Let us go ahead. What are the different factors which affect the acidity? So what is acid? In general, I will say, suppose HA is an acid. If we talk about the aqueous medium, it undergoes the dissociation to form H plus A minus. This is called as proton. So H plus is called as a proton, and any species which acts as a proton donor in aqueous medium is known as acid. बरोबर? जो सबस्टन्स H प्लस डोनेट करतो त्याला आपण ऍसिड असं म्हणतो. मग आता एखादा ऍसिड स्ट्रॉंग आहे की वीक आहे हे कसं ठरवायचं? त्यासाठी आपल्याला आहेत 2 इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. कोणकोणत्या? कन्सेप्ट ऑफ Ka, dissociation constant, and concept of pKa. As far as these 2 concepts is concerned, we know that dissociation constant Ka is directly proportional to acidity. Remember, this is a very important. And if we talk about the pKa, pKa is inversely proportional to acidity. So each and every point on the board is very important. Please note down. लेक्चरला फक्त बसू नका, हेडफोन लावा, मोबाईल समोर ठेवा, नोटबुक ठेवा, हातामध्ये पेन ठेवा आणि आलेल्या प्रत्येक स्टेटमेंटला तुमच्या नोटबुकमध्ये उतरवा, समजावून घ्या. ओके? सो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट अँड ॲसिडिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. म्हणजे ॲज Ka इन्क्रीजेस ॲसिडिटी इन्क्रीजेस, परंतु ॲज pKa increases acidity decreases, therefore they are inversely proportional, therefore these are directly proportional. ज्यावेळेस क्वेश्चन येईल 4 कंपाऊंड आणि त्यांच्या Ka व्हॅल्यू आणि कोण आहे स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड, तर छोटं कन्क्लुजन आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड हॅज हाय pK, ओ व्हेरी सॉरी, हाय Ka, आणि
इकडे म्हणावं लागेल स्ट्रॉंग ऍसिड हॅज लो pKa. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ते खरोखरच इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत, एका ठिकाणी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. गॉट द पॉइंट. चलो आगे. नेक्स्ट आर्टिकल इज असे कोणकोणते फॅक्टर आहेत जे कंपाऊंडची ऍसिडिटी ठरवतात त्याच्याबद्दल आपल्याला बोलायचंय. सो नेक्स्ट हेडिंग इज फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऍसिडिटी. व्हेरी फर्स्ट, इफ यू लुक ॲट दिस रिॲक्शन, आपलं सर्व लक्ष या रिॲक्शन कडे पाहिजे. जर एखाद्या सबस्टन्सला H+ डोनेट करायचा असेल तर काय आहे, H आणि A हा बॉन्ड ब्रेक झाला पाहिजे, बरोबर. मग बॉन्ड लेंथ हा पहिला फॅक्टर आहे जो ऍसिडिटी अफेक्ट करतो. सो बॉन्ड लेंथ. कसं कळेल आपल्याला बॉन्ड लेंथ वरून ऍसिडिटी अफेक्ट होते? यस, लॉंगर बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड अँड वीकर बॉन्ड इज अ स्ट्रॉंगर ऍसिड. येस और नो. जेव्हा बॉन्ड लॉंग असेल पटकन ब्रेक होईल, पटकन ब्रेक झाला H+ पटकन देईल आणि म्हणून तो ऍसिड स्ट्रॉंग ऍसिड असेल. एक्झाम्पल, HI ग्रेटर दॅन HBr ग्रेटर दॅन HCl ग्रेटर दॅन HF. फिनिश. बॉन्ड लेंथ इज वन व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट, हा जो A- तयार झालाय याला एक नाव आहे, याला म्हणतात बेटा कंजुगेट बेस. काय म्हणतात त्याला? कंजुगेट बेस. मग हा जो कंजुगेट बेस तयार झालाय त्याची स्टॅबिलिटी काय यावर सुद्धा कंपाऊंडची ऍसिडिटी ठरते. आणि म्हणून एक महत्वाचं वाक्य तुमच्या समोर लिहितोय, ॲज स्टॅबिलिटी ऑफ conjugate base increases, acidity increases. Finish. जेवढा कंजुगेट बेस जास्त स्टेबल तेवढी ऍसिडिटी जास्त. मग कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत जे कंजुगेट बेसची स्टॅबिलिटी ठरवतात? व्यवस्थित लक्षपूर्वक ऐका. हे फॅक्टर्स आहेत. नंबर 1, aromaticity. Aromaticity is directly proportional to stability of conjugate base. मी कंजुगेट बेसला आता CB म्हणेल. Aromaticity जर प्राप्त होत असेल तर तो कंजुगेट बेस व्हेरी व्हेरी स्टेबल असेल. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट अबाउट द रेझोनन्स. जर रेझोनन्स इफेक्ट होत असेल, कोणता रेझोनन्स? -R, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेझोनन्स. तिसरा महत्वाचा इफेक्ट, रेझोनन्स नंतर जर कोणी काम करत असेल तर तो आहे हायपर कॉन्जुगेशन. हायपर कॉन्जुगेशन, आय विल से -H. आणि सर्वात शेवटी आणि वीकर इफेक्ट, इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इंडक्टिव्ह इफेक्ट काय सांगतो? -I इफेक्ट जेवढा जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त, ऍसिडिटी जास्त. सो लिसन, कंजुगेट बेसची स्टॅबिलिटी जेवढी जास्त तेवढी कंपाऊंडची ऍसिडिटी जास्त. मग कंजुगेट बेसच्या डोक्यावर कोणता चार्ज आहे बेटा? निगेटिव्ह. निगेटिव्हला स्टॅबिलाइज करण्यासाठी ग्रुप कसे पाहिजेत? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. कोणत्या कोणत्या इफेक्ट प्रमाणे? ॲरोमॅटिसिटी, मायनस रेझोनन्स, मायनस हायपर कॉन्जुगेशन आणि मायनस इंडक्टिव्ह. तुम्ही म्हणाल आम्हाला काही ऑर्डर माहीत नाहीये, यांच्यामध्ये नेमकं कोणाला कशी प्रायोरिटी द्यायची? सो इट इम्पॉर्टंट नोट, ऑर्डर ऑफ इफेक्ट. कोणता इफेक्ट सर्वात जास्त स्ट्रॉंगली काम करतो तर त्यामध्ये लक्षात ठेवा ॲरोमॅटिसिटी फॅक्टर जो आहे तो सर्वात महत्वाचा आहे. त्यानंतर काम करतो रेझोनन्स, त्यानंतर काम करतो हायपर कॉन्जुगेशन आणि सर्वात कमी काम करणारा वीकर इफेक्ट म्हणजे इंडक्टिव्ह. सो रिमेंबर, अशी जर ऑर्डर असेल तर या ऑर्डरमध्ये जो ग्रुप ॲरोमॅटिसिटीनं निगेटिव्हली चार्जला स्टॅबिलाइज करतो तो सर्वात जास्त ऍसिडिटी दाखवेल. सो ॲरोमॅटिसिटी, नंतर रेझोनन्स, नंतर हायपर आणि सर्वात कमी इंडक्टिव्ह, ही आहे स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर. ओके, ऑर्डरची स्ट्रेंथ किंवा कशा पद्धतीनं वेगवेगळे इफेक्ट आपल्याला ऍसिडिटी कॉज करण्यासाठी मदत करतात. सो ही झाली ऍसिडिटी आणि त्याच्या संदर्भातली मित्रांनो काही प्रमाणात थेरी. आता मात्र आपल्याला जे पुढे जायचंय ते म्हणजे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स ऑफ ऍसिडिटी. सो आपल्याला फक्त 2 ते 3 स्टेटमेंटवरती आजचं लेक्चर असणार आहे. नंबर 1, pH increases, acidity decreases. Very first. Second, Ka increases, beta acidity increases. Third, Ka च्या अपोजिट असतो pKa. pKa increases, acidity decreases.
Number four. Stability of conjugate base. Stability of conjugate base increases, acidity increases. So हे आहेत important 4 points ज्यांच्या मदतीने आपल्याला ऍसिडिटी ठरवता येणार आहे. सुरुवात करूयात एक्झाम्पल्सला. आता एक्झाम्पल्स मधून मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवणार आहे की नेमकं ऍसिडिटी कशा पद्धतीने अफेक्ट होते. त्यामध्ये मला आणखी एक IMP गोष्ट स्टार करून द्यावीशी वाटते. रेझोनन्स, हायपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव्ह आणि एरोमॅटिसिटी चारही असतील तर कोणाचा विचार करायचा? ऑर्डर कशी? एरोमॅटिसिटी इफेक्ट मोर स्ट्रॉंगर, नंतर रेझोनन्स, नंतर हायपर, नंतर इंडक्टिव्ह. फिनिश. मित्रांनो हे कोपऱ्यातले 4 ते 5 पॉइंट्स म्हणजे संपूर्ण ऍसिडिटी आहे. कशी? लेट अस स्टार्ट विथ द वन बाय वन. व्हेरी फर्स्ट व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. फिनॉल अँड सायक्लोहेक्झॅनॉल या दोघांची जर ऍसिडिटी आपण कंपेअर केली तर एक खूप स्टेबल आहे आणि दुसरा खूप अनस्टेबल आहे. फिनॉलनं जर त्याचा फिनॉक्साइड आयन बनवला तर तो असेल असा. सायक्लोहेक्झॅनॉलनं जर त्याचा आयन बनवला तर तो असेल असा. हा झाला सायक्लोहेक्झॅनॉलचा कंजुगेट बेस, हा झाला फिनॉलचा कंजुगेट बेस. मला प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे, विच इज मोर स्टेबल? Which is more stable? A very simple story. Phenoxide ion is always stable कारण त्याच्यामध्ये काय बेटा? रेझोनन्स. कोणता रेझोनन्स बेटा? -R. परंतु this is very unstable. Why? कारण रेझोनन्स तर नाहीये, उलट इथे आहे +I इफेक्ट. प्लस इफेक्ट increases, acidity decreases. So याची ऍसिडिटी काय होईल बेटा? Decrease. -R increases, stability increases, acidity increases, so acidity increases. So who is the strong acid? Phenol is always a stronger acid than alcohol. Remember the note, phenols are always acidic than any alcohol. Got the point? So first, आणखी मला वाटतं मी इथे 2 पॉइंट ऍड करावेत. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जर आले तर मित्रांनो ऍसिडिटी काय होते? डिक्रीज. आणि 6 नंबरचा पॉइंट, EWG जर आले तर मात्र ऍसिडिटी काय होते बेटा? इनक्रीज. सो EWG म्हणजे -R -H -I आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप म्हणजे बेटा +R +H +I. प्लस इफेक्ट आला ऍसिडिटी डिक्रीज, मायनस इफेक्ट आला ऍसिडिटी इनक्रीज. कळतंय का? व्हेरी व्हेरी सिंपल. कोपऱ्यातले स्टेटमेंट आणि एक्झाम्पल एवढं म्हणजेच ऍसिडिटी आहे. गॉट माय पॉइंट? चलो आगे. एक्झाम्पल नेक्स्ट. सपोज हे झालं फिनॉल आणि अल्कोहोलच्या बाबतीत. चला तर मग फिनॉलचेच काही एक्झाम्पल्स कव्हर करूयात, मग जाऊ कार्बॉक्झिलिक ऍसिड कडे आणि लेक्चरच्या शेवटी काही महत्वाचे ऍसिड अदर दॅन फिनॉल आणि कार्बॉक्झिलिक ऍसिड. एक्झाम्पल नंबर 2 तुमच्या समोर. लक्षपूर्वक पाहायचं, बारकाईने उत्तर द्यायचं. एक आहे फिनॉल मित्रांनो, दुसरा आहे फिनॉल ज्याला मिथिल ग्रुप, आणि तिसरा आहे फिनॉल ज्याला नायट्रो ग्रुप. सारखेपणा काय आहे तो नाही पाहायचा, डिफरन्स पाहायचा काय आहे. सर्वच फिनॉल 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 आहेत. फरक कुठे आहे? याच्याकडे हायड्रोजन आहे, याकडे मिथिल आहे, याकडे NO2 आहे. म्हणजे ऍसिडिटी फक्त हे 3 ग्रुप ठरवणार आहेत. हायड्रोजनच्या बाबतीत कुठलाही इफेक्ट नसतो. तो रेझोनन्स दाखवत नाही, हायपर दाखवत नाही, इंडक्टिव्ह दाखवत नाही, काहीच करत नाही, शांत बसून असतो. राईट. चला, मिथिल काय करतो? मिथिल सर्वांना माहिती आहे, तो प्लस हायपर कॉन्जुगेशन पण दाखवतो आणि तो प्लस इंडक्टिव्ह पण दाखवतो. आणि नायट्रोच्या बाबतीत तर आपण नेहमी बोलायचो, इट इज द कुख्यात इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवर. व्हॉट इज बाय कुख्यात? खूप स्ट्रॉंग. -R -I दोन्ही पण मायनस मायनस. चला तर इथे उत्तर आहे, ज्याच्यामध्ये मायनस इफेक्ट असेल ऍसिडिटी मोर, ज्याच्यामध्ये प्लस इफेक्ट असेल ऍसिडिटी सर्वात कमी, ज्याच्यामध्ये कुठलाच इफेक्ट नसेल तो या दोघांच्या मध्ये. मग ऍसिडिटी ऑर्डर कशी? मी यांना जर A-B-C म्हटलं तर C इज व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगर ऍसिड, त्यानंतर येईल माझा A आणि मित्रांनो त्यानंतर येईल आपला B, कारण B मध्ये कुठला इफेक्ट आहे? डोनर EDG.
EDG ॲसिडिटी डिक्रीज, EWG ॲसिडिटी इन्क्रीज, काहीच नाही, मध्येच निवांत बसून आहे. गॉट द सेकंड एक्झाम्पल. दिस इज अबाउट द फिनॉल विथ अ न्यू टाइप ऑफ एक्झाम्पल, समथिंग डिफरंट एक्झाम्पल. चलो एक्झाम्पल नंबर 3 कडे जाऊयात. तिसरं एक्झाम्पल बारकाईने पहा. मी तुम्हाला दिलाय फिनॉल ए, मी तुम्हाला दिलाय फिनॉल विथ नायट्रो बी, मी तुम्हाला दिलाय फिनॉल विथ 2 नायट्रो ॲट ऑर्थोपॅरा सी, आणि मी तुम्हाला शेवटचा फिनॉल दिलाय फिनॉल विथ नायट्रो 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 डी. आपल्याला सांगायची ॲसिडिटी ऑर्डर. फार सोपं एक्झाम्पल. तुम्ही म्हणाल एवढे सोपे एक्झाम्पल कुठे घेत असतात का? इट्स जस्ट रिव्हिजन. एका मिनिटाच्या आत एक्झाम्पलचं उत्तर मिळणार आहे. कोणीही नायट्रो वगैरे नाहीये याचा विचारच करायला नको. एक नायट्रो, याच्याकडे आहेत बेटा 2 नायट्रो, तर याकडे आहेत बेटा 3 नायट्रो. नायट्रो बद्दल माहिती आहे आपल्याला, -I-R. सो मी म्हणेल 3 वेळा -R-I, 2 वेळा -R-I, 1 वेळा -R-I. इथे कुठलाही इफेक्ट नाही. मग ABCD मध्ये सर्वात स्ट्रॉन्ग ऍसिड कोण? सर्वात स्ट्रॉन्ग ऍसिड विल बी डी, उसके बाद C, उसके बाद B, और लास्ट में आएगा हमारा A, ज्याला बिचार कोणीही मदत करत नाही. येस और नो? This is the next example of comparison between the compounds having the acidity. Got my point? Okay, let us have the next example will be related to again phenol. परंतु आता मी तुमचं जास्त नॉलेज चेक करणार आहे. हळूहळू मी स्टेप अप होत चाललेलो आहे, एक्झाम्पलची लेवल वाढवत चाललेलो आहे. नेक्स्ट अँड फिफ्थ एक्झाम्पल इज वी हॅव फिनॉल ए, वी हॅव फिनॉल विथ CH3B, we have phenol with OCH3C, and we have phenol with what we can say NO2D. चारही ग्रुप वेगवेगळे आहेत. पहा आता तुम्ही म्हणाल इथे तर ग्रुपच नाहीये. जिथे बेटा काहीच दिसत नाही तिथे हायड्रोजन असतो. ऐकलं? दिसतं तसं नसतं, म्हणून तर आपण पुढे बोलतो काहीतरी, नाही का? सो आता हे 4 कंपाऊंड आपल्याला दिलेत. आपल्याला कंपेअर करायची आहे यांची ऍसिडिटी. व्यवस्थित विचार करायचा. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं, सारखेपणा नाही पाहायचा, वेगळेपण पाहायचं. काय आहे बेटा वेगळेपण? हायड्रोजन, मिथाइल, OCH3, NO2. बरोबर? म्हणजे आपली ऍसिडिटी कोण ठरवणार आहे? ऍसिडिटी ठरवणार आहेत हे 4 ग्रुप. चला तर मग कोणता ग्रुप कोणता इफेक्ट दाखवतो? नायट्रो -R-I, OCH3 लोन पेअर आहे +R, परंतु ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे म्हणून दाखवतो -I. CH3 काय दाखवतो? हायपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव्ह इफेक्ट. हायड्रोजन बिचारा गरीब आहे, त्याला काहीही दाखवता येत नाही, कुठलाच इफेक्ट तो दाखवू शकत नाही. चला तर मग सांगा मला आन्सर. सर्वात स्ट्रॉंग EWG कोणाकडे आहे? D, म्हणून D सर्वात स्ट्रॉंग. त्यानंतर प्लस इफेक्ट म्हणजे या दोघांचा प्रश्न संपला. डायरेक्टली आपण जाणार A. आता प्लस मध्ये रेझोनन्स स्ट्रॉंगर असतो, हायपर कॉन्जुगेशन वीकर असतो, म्हणजे नंतर येणार आपला B, आणि सर्वात कमी ऍसिडिक म्हणजे कंपाऊंड C. कसं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इन्क्रीजेस. इकडे पाहायचं लगेच, EDG इन्क्रीज, ऍसिडिटी डिक्रीज. सो हे दोघे पण जे ग्रुप आहेत रेझोनन्समुळे ऍसिडिटी कमी करतील, हे दोघे पण ऍसिडिटी कमी करतील, परंतु रेझोनन्स हा स्ट्रॉंगर दॅन हायपर आणि इंडक्टिव्ह असल्यामुळे या कंपाऊंडची ऍसिडिटी काय असेल? सर्वात कमी. आणि ही झाली आपली ऑर्डर ऑफ ऍसिडिटी. हॅव यू गॉट द पॉइंट? सो दिस इज व्हॉट अबाउट द ऍसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. सो थोडक्यात सर्व एक्झाम्पल झाल्यानंतर हे 6 नंबरचं एक्झाम्पल म्हणजे फिनॉलची समरी. काय? एनी फिनॉल, व्यवस्थित ऐका बेटा, एनी फिनॉल ज्याला आहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG,
are more acidic than any phenol having no group, which is again more acidic than any phenol having इलेक्ट्रॉन देणारे ग्रुप. बस हे एक्झाम्पल म्हणजे फिनॉलची ऍसिडिटी फिनिश. संपली ऍसिडिटी. कोणाची? फिनॉलची. इलेक्ट्रॉन देणारा ग्रुप जर असेल तर तो सर्वात कमी ऍसिड, कारण डोनर ऍसिडिटी डिक्रीज करतो, विथड्रॉवर ऍसिडिटी इन्क्रीज करतो. आणि हे झालं अबाउट द फिनॉल. एनी डाऊट? काही अडचण? व्यवस्थित समजतंय? समजून घ्या. रेग्युलरच्या स्टुडंटनी नोटबुकमध्ये पहा, ॲसिडिटी जवळपास 8-10 लेक्चर घेतलेली आहे. आज फक्त 40 ते मिनिटामध्ये पूर्ण ॲसिडिटीला रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जी तुमच्यासाठी क्विक रिव्हिजन ऑफ ॲसिडिटी असेल. आणि तुम्हाला विश्वास बसतो की नाही आय डोंट नो, पण तुमच्या समोर लिहिलं जाणारं प्रत्येक एक्झाम्पल, ऑलमोस्ट प्रत्येक एक्झाम्पल कुठल्या ना कुठल्या CET नीट JEEला आलेलंच आहे. त्यामुळे प्रत्येक एक्झाम्पलला फार बारकाईने घ्या. ओके, हे आपलं ॲसिडिटीचं काय म्हणूयात आपण सर्व रहस्य आहे. त्यामध्ये आपली पूर्ण ॲसिडिटी बसलेली आहे, इन्व्हॉल्व झालेली आहे. चला मग आता आपण चाललो एक्झाम्पल नंबर 7 कडे. आता थोडीशी ॲसिडिटी आपण कार्बॉक्झिलिक ॲसिडची पण पाहूयात. तत्पूर्वी मला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे की पर्सेंटेज ऑफ यस कॅरेक्टर जे असतं ते सुद्धा ॲसिडिटीवर फार मोठा परिणाम करतं बेटा. Percentage of S character increases, acidity of compound 100% increases. Remember this note, very IMP. Percentage of S character is directly proportional to acidity आहे. मग जर मी तुम्हाला SP, SP2, SP3 हायब्रिडायझेशन दिलं आणि विचारलं सर्वात ॲसिडिक कोणतं हायब्रिडायझेशन, तर SP more acidic than SP2 more acidic than SP3. तुम्ही म्हणाल का हे विचारायचंच नाही हो. आता तुम्ही स्मार्ट लोक आहात, 12वी झालेली आहे, CETची तयारी करताय, एक्सलंट स्टुडंट आहात, ब्रिलियंट आहात, हुशार आहात. पर्सेंटेज ऑफ यस असणारे बेटा 50, पर्सेंटेज ऑफ यस असणारे बेटा 33.33 आणि पर्सेंटेज ऑफ यस असणार आहे 25. पर्सेंट यस इन्क्रीजेस, कोणती गोष्ट इन्क्रीजेस? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस बेटा, ॲसिडिटी इन्क्रीजेस. फिनिश. ही आहे IMP समरी. ओके, सो पर्सेंटेज ऑफ यस आणि ॲसिडिटी हे एकमेकांना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. मग याचं तुम्हाला मी देतोय एक्झाम्पल. हे मी नोट म्हणेल कारण हे एक्झाम्पल नाहीये, आणि या नोटचं आपण घेऊ एक्झाम्पल नंबर 7. मी तुम्हाला दिलं CH3CH2COOH प्रोपेनॉइक ॲसिड. मी तुम्हाला दिलं CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH प्रोपिनॉइक ॲसिड अल्किनाला, आणि मी तुम्हाला दिलं प्रोपायनॉइक ॲसिड ट्रिपल बॉन्डेड ॲसिड. आणि या तिघांची ॲसिडिटी आपल्याला कंपेअर करायची बेटा. पटकन क्विक विचार करायचा, काय करू काय करू काय करू. काही करू नकोस बेटा, फक्त आणि फक्त हायब्रिडायझेशनचा विचार कर. हा जो कार्बन मी लिहिलाय स्टार केलेला, याचं हायब्रिडायझेशन काय आहे? सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp. संपला विषय. पर्सेंटेज ऑफ यस, ॲसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मग सांगा कोण सर्वात ॲसिडिक? sp मोर ॲसिडिक, sp2 कमी ॲसिडिक, sp3 खूपच कमी ॲसिडिक. सो ॲसिडिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग विथ पर्सेंटेज ऑफ यस कॅरेक्टर. प्रत्येक नोट, प्रत्येक स्टेटमेंट लिहिलं की त्याच्या खाली मी तुम्हाला लगेच प्रूफ देतोय, एक्झाम्पल देतोय, म्हणजे कन्सेप्च्युअली आपण क्लिअर होत आहोत. येस ऑर नो? लेट अस गो अहेड. आता चाललोत आपण खूप महत्वाच्या गोष्टीकडे, ॲसिडिटी ऑफ कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. आपल्याला त्यांची ॲसिडिटी कंपेअर करायची. चला तर बिफोर दॅट मला आणखी एक एक्झाम्पल पटकन सुचलेलं आहे. HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आणि CH3 डबल बॉन्ड CH3 यांच्या जर ॲसिडिक ऑर्डर बद्दल बोलायचं असेल, पर्सेंटेज ऑफ यस हायब्रिडायझेशन आहे बेटा sp, sp2, sp3. पर्सेंटेज ऑफ यस increases, acidity increases. So very simple. कशी येईल मग ऑर्डर? greater than this one. So this is the acidic order of alkyne, more acidic than alkene. Alkenes are more acidic than alkanes. Let us go ahead. आता जे एक्झाम्पल्स इथून पुढे येणार आहेत ते जरा
थोडेसे हायर लेवलचे आहेत आणि जास्त महत्त्वाचे आहेत. एक्झाम्पल नंबर 9. सपोज मी तुम्हाला या दोघांची ॲसिडिटी कंपेअर करायला दिली आहे. एक आहे ॲसिटिक ॲसिड, दुसरा आहे बेन्झोइक ॲसिड. दोघे पण कार्बॉक्झिलिक ॲसिड आहेत. मग यांच्यामध्ये ॲसिडिटी कोणाची जास्त असेल? सोपं आहे. ॲरोमॅटिक कार्बॉक्झिलिक ॲसिड्स आर ऑलवेज मोर ॲसिडिक दॅन ॲलिफॅटिक. नोट आहे, नोट. ॲरो सी ॲसिड आर मोर ॲसिडिक दॅन ॲलिसी ॲसिड. संपली नोट. ॲरोमॅटिक ॲसिड ॲलिफॅटिक पेक्षा जास्त ॲसिडिक असतात. आपल्याला फक्त असतात आणि पुढे जायचं असं नाही. वाय? असे का? ऐका तर. कार्बॉक्झिलिक ॲसिडमध्ये बेन्झीन रिंग दाखवते -R, परंतु ॲलिफॅटिक ॲसिडमध्ये CH3 दाखवतो +I. कोपऱ्यात पाहायचं. +I इन्क्रीजेस, ॲसिडिटी डिक्रीजेस. म्हणजे ॲसिटिक ॲसिडमध्ये ॲसिडिटी डिक्रीज, बेन्झोइक ॲसिडमध्ये ॲसिडिटी इन्क्रीज. म्हणून बेन्झोइक ॲसिड इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन ॲसिटिक ॲसिड. जर Ka च्या बाबतीत विचारलं तर काय? Ka ऑफ बेन्झोइक ॲसिड इज ग्रेटर दॅन ॲसिटिक ॲसिड. pKa च्या बाबतीत विचारलं तर काय? pKa ऑफ बेन्झोइक ॲसिड इज स्मॉलर दॅन ॲसिटिक ॲसिड बिकॉज दे आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ॲसिडिटी. Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲसिडिटी. pH बद्दल विचारलं तर काय? pH इन्क्रीजेस, ॲसिडिटी डिक्रीजेस. म्हणजे जर आपण दोघांचे pH कंपेअर केले तर pH ऑफ ॲसिटिक ॲसिड इज मोर बिकॉज इट इज वीक ॲसिड. बरोबर. स्ट्रॉंग ॲसिड हॅव व्हेरी लेस pH. हाय pH कोणाचा असेल? वीक ॲसिडचा. 0 to 7, 7 to 14 pH स्केल. 0च्या आसपास स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड असतात बेटा, स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड. 7च्या आसपास खूप वीकर ॲसिड असतात, 6 वगैरे वगैरे वगैरे. 7 एक्झॅक्टली न्यूट्रल असतो बेटा. आणि इथून पुढे वाढलं 14 कडे गेलं की व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग बेस. हे सर्वांना माहिती आहे, पण तरी काहींना माहीत नाहीये. आय नो दॅट, राईट. मग मला सांगा, याच्या बाबतीत जर विचार केला तर pH जसा जसा वाढतो तशी ॲसिडिटी कमी होते आणि बेसिसिटी वाढते. म्हणजे pH आणि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, pH आणि ॲसिडिटी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. गॉट द पॉइंट? ओके. चलो, वेगळे एक्झाम्पल्स ऑफ कार्बॉक्झिलिक ॲसिड्स. So let us have the next very beautiful example of carboxylic acid. Probably that will be the example number 10. We have benzoic acid A. We have benzoic acid with NO2 B. We have benzoic acid with CH3 C. And we have benzoic acid with 2-nitro D. फिनॉलमध्ये जे नॉलेज वापरलं तेच नॉलेज इथे वापरायचंय. जरा पहा, पहिल्या ॲसिडकडे कुठलाही ग्रुप नाही, दुसऱ्या ॲसिडकडे 1+R आहे, तिसऱ्याकडे 1+ हायपर कॉन्ज्युगेशन आणि इंडक्टिव्ह आहे, आणि शेवटच्याकडे 2-R 2-I आहेत. नायट्रो हा व्हेरी सॉरी -R -I आहे. मग सांगा मला, सर्वात स्ट्रॉंगर ॲसिड कोणता? 2 नायट्रो D, 1 नायट्रो B. या दोघांमध्ये कोणीच काही देत नाही. देणारे इन्क्रीज, ॲसिडिटी डिक्रीज. म्हणून A. आणि सर्वात कमी कोण असेल बेटा? C. ही झाली पहा ऑर्डर ऑफ ॲसिडिटी. गॉट माय पॉइंट? व्हेरी व्हेरी सिंपल, व्हेरी व्हेरी इफेक्टिव्ह कन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ॲसिडिटी. चला तर मग एक्झाम्पल नंबर 11 कडे जाऊयात. एक्झाम्पल नंबर 11. मी तुमच्या समोर देत आहे ॲसेटिक ॲसिड CH3COH. मी तुम्हाला दिलं मोनोक्लोरो ॲसेटिक ॲसिड. मी तुम्हाला दिलं डायक्लोरो ॲसेटिक ॲसिड. आणि शेवटचा मी तुम्हाला दिला ट्रायक्लोरो ॲसेटिक ॲसिड. फार फेमस एक्झाम्पल, मला वाटतं नीट 16 किंवा 17च्या दरम्यान विचारलेले एक्झाम्पल. ॲसेटिक ॲसिडमध्ये कोणता इफेक्ट आहे बेटा? +I. क्लोरीन कोणता इफेक्ट दाखवतो बेटा? -I. इथे क्लोरीन किती आहेत? 2, म्हणून किती -I? 2 -I. किती क्लोरीन? 3. किती -I? 3 -I. जसे जसे -I इफेक्ट इन्क्रीजेस, ॲसिडिटी increases. So trichloro more than dichloro more than monochloro more than acetic acid. So we can say that
TCAA, trichloroacetic acid more than dichloroacetic acid more than monochloroacetic acid more than acetic acid. ही झाली आपली ऑर्डर ऑफ ऍसिडिटी. चला आणखी नवीन कन्सेप्ट. एक्झाम्पल नंबर 12. जर मी तुम्हाला दिलं 1 2 3 4 ब्युटानिक ऍसिड A, 1 2 3 4 अल्फा क्लोरोब्युटानिक ऍसिड, 1 2 3 4 बीटा क्लोरोब्युटानिक ऍसिड, 1 2 3 4 गॅमा क्लोरोब्युटानिक ऍसिड. पहिला आहे ब्युटानिक ऍसिड, दुसरा आहे अल्फा क्लोरो, पुढचा आहे बीटा क्लोरो, तिसरा आहे गॅमा क्लोरो. सर्वांमध्ये एकच क्लोरीन आहे, सर्वांमध्ये मायनसचा इफेक्ट आहे, परंतु आहे डिस्टन्सचा डिफरन्स. आणि आपल्याला माहिती आहे इंडक्टिव्ह इज डिस्टन्स डिपेंडंट. जेवढं डिस्टन्स जास्त तेवढी इंडक्टिव्हची पॉवर कमी होते बेटा. मग आता पाहूयात आपण. पहिला ऍसिड नो इंडक्टिव्ह, दुसरा ऍसिड -I, तिसरा ऍसिड -I, चौथा ऍसिड -I. आता मी बदल करतोय पहा. पहिल्यामध्ये मी -I, दुसऱ्यामध्ये मी -I, तिसऱ्यामध्ये मी -I. तुम्ही म्हणाल सरांचा आवाज गेला की काय? आवाज नाही गेला, कन्सेप्ट आहे त्यामध्ये. आवाज कमी कमी होत गेला कारण इंडक्टिव्हची पॉवर सुद्धा कमी कमी होत गेली. डिस्टन्स वाढलं, इंडक्टिव्ह कमी झाला. मग सर्वात जास्त इंडक्टिव्ह कोणामध्ये? B, त्यानंतर कोण? C, त्यानंतर कोण? D आणि सर्वात शेवटी कोण? A. ही झाली आपली ऑर्डर ऑफ ऍसिडिटी. सो काय नोट लक्षात आली? डिस्टन्स इन्क्रीजेस, इंडक्टिव्हची पॉवर डिक्रीजेस, -I डिक्रीजेस, ऍसिडिटी डिक्रीजेस. आणि म्हणून आपल्याला मिळाली ही एक महत्वाची ऑर्डर. गॉट माय पॉइंट? गुड. चलो आगे. पुढे आपण घेत आहोत एक 13 नंबरचं एक्झाम्पल, जे आहे एक्झाम्पल ऑफ नीट 2015 और 16, दोन पैकी कुठलं तरी एक. लेट अस हॅव द एक्झाम्पल. लेट अस हॅव द एक्झाम्पल. हे आहे एक्झाम्पल ऑफ व्हेरी नाईस कन्सेप्ट. CH3 ला NO2, CH3 ला OCH3, CH3 ला CH3 आणि CH3 ला आयसोप्रोपिल ग्रुप. आपल्याला कंपेअर करायची आहे यांची ऍसिडिटी. विचार करूयात. नायट्रो -I -R, OCH3 +R -I, CH3 हायपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव्ह आणि हा सुद्धा ग्रुप हायपर कॉन्जुगेशन आणि इंडक्टिव्ह, परंतु कोणता? प्लस. इकडे मायनस म्हणजे आपल्याला पटकन विचार करता येईल. दोन्ही पण मायनस असणारा A 100% स्ट्रॉंग. त्यानंतर बेटा बारकाईनं पहा, रेझोनन्स आहे म्हणजे ऍसिडिटी खूप कमी होणार. दोघे प्लस आहेत पण हायपर आहे, इथे पण हायपर आहे. आता तुम्ही म्हणाल हायपर इंडक्टिव्ह सर्वच सेम. मग आता काय करायचं? आता एक महत्वाची गोष्ट, नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन पहा. किती अल्फा हायड्रोजन? 3. किती अल्फा हायड्रोजन बेटा? 1. जेवढे अल्फा हायड्रोजन तेवढेच असतात हायपर कॉन्जुगेटिव्ह स्ट्रक्चर. म्हणजे या दोघांमधला कमी हायपर कॉन्जुगेशन कोण दाखवणार आहे? D. म्हणून आपला कंपाऊंड D इज मोर ऍसिडिक. कोणापेक्षा? C पेक्षा. आणि सर्वात कमी कोण बेटा? B, कारण B मध्ये आहे रेझोनन्स. रिमेंबर, नंबर ऑफ अल्फा H इन्क्रीजेस, हायपर कॉन्जुगेशन इन्क्रीजेस. तुम्ही असं म्हणू शकतो का? मग इथला जो H आहे त्याला मी मोठा हायपर कॉन्जुगेशन म्हणेल आणि इथला जो आहे तो छोटा हायपर कॉन्जुगेशन म्हणेल. मोठा हायपर कमी ऍसिडिटी, मोठा हायपर कमी ऍसिडिटी, छोटा हायपर जास्त ऍसिडिटी. Yes or no? This is what the another one very important example. Fine. Now we will continue with some 2 to 3 another examples that will be coming from different exams, and then we will stop for our this story. Let us start with very fast. The first example of the next one is 15th number example probably. We have OH, CH2,
COOH, NO2 CH2 COOH, Cl CH2 COOH आणि सायनाइड CH2 COOH. आपणाला याचं उत्तर द्यायचं बेटा. बोला पटकन. OH प्लस रेझोनन्स, NO2 मायनस रेझोनन्स मायनस इंडक्टिव्ह, क्लोरीन मायनस इंडक्टिव्ह परंतु प्लस रेझोनन्स, आणि सायनाइड मायनस आय मायनस आर. मायनस आय मायनस आर मायनस आय मायनस आर. कोण जास्त यांच्यामध्ये? नायट्रो हा नेहमी जास्त असतो. ABCD. मग नायट्रो जर सर्वात जास्त मायनस आय दाखवत असेल तर नायट्रो विल बी व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगर ॲसिडिक. त्यानंतर आपला सायनो कंपाऊंड. आता मात्र कन्फ्युजन. ऑक्सिजन OH प्लस आर मायनस आय, इथे पण प्लस आर मायनस आय. आता विचार करायचा आहे या दोघांमध्ये कोण जास्त? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ ऑक्सिजन जास्त म्हणून त्याचा मायनस आय जास्त, मायनस आय जास्त, ॲसिडिटी जास्त. सो A आणि सर्वात शेवटी C. दिस इज द ऑर्डर ऑफ ॲसिडिटी. Got my point? So this is what the another one best example. So these are the different examples of acidity. I think I will take another one and that will be the last example. 16th number example. CH3CH2NO2 A, CH3CHNO2NO2 B, CH3C NO2NO2NO2. I think there is a CH. I think here is also CH. Okay. And the last one is fine. These three are only. या तिघांमध्ये ॲसिडिटी कोणाची जास्त? खूप सोपं. एक NO2 एक मायनस आर मायनस आय, 2 NO2 2 वेळा मायनस आर 2 वेळा मायनस आय, 3 NO2. क्या बात है? 3 वेळा मायनस आर 3 वेळा मायनस आय. मायनस आर increases, acidity increases. Therefore C is greater than B, B is greater than A. So this is what the story about the acidity. Still काही महत्त्वाच्या नोट आहेत, त्या नोट तुम्हाला देणं तसं अपेक्षित आहे, परंतु तुम्ही थोडंसं सर्वच मी इथे कव्हर होऊ शकतं असं नाही आहे. एक 40-45 मिनिटांचा आपण जो सेशन बनवला आहे त्या 40-42 मिनिटांमध्ये मी ऑलमोस्ट बऱ्याचशा गोष्टी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु मला वाटतं त्याशिवाय माझं लेक्चर पूर्ण झाल्यासारखं मला वाटणार नाही की मला एक खूपच IMP नोट द्यायची आहे आणि ती नोट मी देणार आणि आपल्या लेक्चरचा शेवट झालेला असणार. काय आहे ती नोट? ती नोट म्हणजे ॲसिडिटी ऑर्डर ऑफ कंपाऊंड्स. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जर तुम्ही ॲसिडिटी ऑर्डर पाहिली बेटा तर लक्षात ठेवायची ही गोष्ट, सल्फोनिक ॲसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉंग. कोणते? ॲरोमॅटिक. कोणापेक्षा? ॲलिफॅटिक. कोणापेक्षा? फॉर्मिक ॲसिड. कोणापेक्षा? ॲरोमॅटिक कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. कोणापेक्षा? ॲलिफॅटिक कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. कोणापेक्षा? फिनॉल. फिनॉल कोणापेक्षा जास्त बेटा? अल्कोहोल मिथेनॉल. एक्सेप्शनल आहे, लक्षात ठेवायचं. तो कोणापेक्षा जास्त? वॉटर. वॉटर कोणापेक्षा जास्त? इथेनॉल. इथेनॉल कोणापेक्षा जास्त? ट्रिपल बॉन्डेड कंपाऊंड. आणि मग बाकीचे अल्केन वगैरे वगैरे वगैरे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट नोट ऑफ द ॲसिडिटी. सो लेक्चरच्या पहिल्या डेफिनेशन पासून तर या नोटपर्यंत जेवढं पण कव्हर केलं आहे एवढं 40-45 मिनिटांचं नॉलेज तुम्हाला 100% ॲसिडिटीच्या संदर्भातल्या 1 किंवा 2 क्वेश्चन आत्ता या जूनमध्ये होणाऱ्या नीट CET JEE किंवा जुलैमध्ये होणाऱ्या एक्झाम्समध्ये उपयोगी ठरणार आहे. सो तुम्हा सर्वांना या ॲसिडिटीच्या सर्व कन्सेप्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत. तुमचा जॉब आता काय? तुम्ही ॲसिडिटी पुस्तकातून एखाद्या वाचणे, खूप जास्त एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणे, कोणते MCQs आलेत कन्सेप्च्युअली क्लिअर होणे आणि एक्झामसाठी प्रिपेअर होणे. सो दिस इज व्हॉट आवर सेशन, व्हेरी फर्स्ट सेशन ऑफ ॲसिडिटी. Tomorrow's session will be the new topic, again interesting, very energetic and compulsory. एखादा प्रश्न येणारा. सो यानंतर होणारं प्रत्येक लेक्चर कमीत कमी
एक MCQ येणारा असणार आहे. त्यामुळे जस्ट इमॅजिन जर आपण 25 लेक्चर्स घेतले, 30 लेक्चर्स घेतले तर 30 MCQ, मी म्हणतो 30 नाही आले, 20च MCQ आले तरी नीटसाठी 20 चौक 80 मार्क्स, CET साठी कमीत कमी 20 ते 25 MCQ 25 मार्क्स आणि JEEला फक्त 10 जरी आले तरी सुद्धा ऑलमोस्ट 40 मार्क्स. म्हणजे याचा फक्त तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स करा आणि प्रत्येक लेक्चरचा फायदा किती ते समजून घ्या. इज इट फाईन? सो थँक्यू सो मच. थांबूयात आपण ॲसिडिटीसाठी. नेक्स्ट सेशन विल बी द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थँक्यू.